गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला आप समूह संगतां जो अज शहीद भाई मेवा सिंह जी लोपोके वालियां दी शहादत नूं समर्पित ये जो सैमीनार हो रहा है उस दे विच शमूलीयत करने वास्ते गुरुद्वारा सिंह सभा सरी विखे हाजिर होए हो, आप सबना नूं जी आया कहते हाँ। आप सारे जितने भी इत्थे हाजिर बैठे हो, आप ये जानते हो कि जदों तो भी ये सिखां दी होंद होई है, सिखां दा जीवन बड़ा संघर्ष भरिया ही रहा है हमेशा ही। जदों सिख इतिहास आपां पढ़ते हाँ, वाचते हाँ, और जदों कनेडा दे विच भी सिख आए तो कनेडा दे विच भी सिखां दा जिहड़ा इतिहास सी ये संघर्ष तो बिना ना रहा। और उस समय जो सिखी सिद्धांत ते परपक्ता उस वेले दे ਸਿੰਘਾਂ ने दिखाई, जिन्हां दे विचों भाई मेवा सिंह जी लोपोके जिहड़े कि सिख सिद्धांत ते पहरा दिंदे होए जिन्हां ने कनेडा दे विच शहादत दित्ती सी, उन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। और उस नूं समर्पित अज दा ये सैमीनार जिस दे विच सब तो पहला साडे सत्कारयोग भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा शहीद भाई मेवा सिंह जी के जीवन बारे कुछ विचार आप जी दे नाल साझे करनगे। और जिते सैमीनार की शुरुआत भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा शहीद भाई मेवा सिंह जी के जीवन बारे चानना पाउंदियां होए करनगे। पहले पड़ाव दे विच ये होएगा और दूसरे हिस्से दे विच आप संगतां दे अगर कोई सवाल जिहड़ा कि इस गल की काफ़ी आपां महसूस करते हाँ कमी रहिंदी है जदों आपां गुरुद्वारा साहिब आउंदे हाँ, कथा सुनते हाँ, कीर्तन सुनते हाँ, इतिहास सुनते हाँ, तो कई बारी शंके मनां दे विच ही चले जाते हैं क्योंकि जो साडा सिस्टम बनिया है उत्थे आपां सवाल जवाब नहीं कर सकते। सो ये उपराला किया गया है पिछले कुछ समय तो, जिस तरह के भाई पंतप्रीत सिंह जी खालसा जदों इत्थे गुरुद्वारा साहिब आए सन, उन्होंने कथा करन तो बाद दे विच संगत दे विच बैठ जाना और सवाल लैके उन्होंने जो भी उन्होंने विचार किए होंदे सन उन्होंने नाल संबंधित किसी का भी कोई सवाल होंदा सी उसका वो जवाब देंदे सन। और इसे चीज़ नूं मुख रखदिआं ये वीर जिहड़े भाई हरजिंदर सिंह जी और इन्हां दे नाल भाई प्रकाश सिंह जी फिरोजपुरी ते भाई रणविंदर सिंह जी, ये तिन्ने वीर जिहड़े इस वेले सैमीनार दे विच भाग लैण वास्ते आए हैं, असीं इन्हां नूं भी जी आयां कहंदे हां। और इन्हां वल्लों भी उत्थे इंडिया दे विच भी ये उपराले कीते जा रहे हैं कि अगर किसी का कोई सवाल हुंदा है तो उस स्टेज ते बैठ के उसका जवाब दिंदे हैं अते संगतां दे सवाल जिहड़े वो लिख के संगतां दे दिंदियां हैं। और इसे चीज़ नूं असीं विचारदिआं होइआं ये यतन कीता है कि क्यों ना इत्थे भी आपां ऐसा प्रोग्राम उलीकीए। सो आप संगतां जो इस दे विच हाज़र होए हो, आप जी नूं एक बेनती है कि आप जी ने अपना कोई भी सवाल पेपर पेंसिल इत्थे पए हैं वो तुसीं लैके उहदे उपर लिख के अपना सवाल दे सकते हो। संगत दे विच खड़े हो के सवाल ना करना जी, लिख के अपना सवाल दे देना, उसका जवाब मेरे वीर ये आप जी नूं देणगे। और एक गल मैं पहला थोड़ी जी आप जी दे नाल जरूर ये साझी करनी चाहता हाँ क्योंकि ये प्रचारक वीर हैं और इन्हां सिद्धांतक तौर पर ये सिੱਖੀ सिद्धांत के नाल जुड़े हुए हैं। और बहुत सारिया गल्लां दा कई बारी आपां नूं पता भी हुंदा है कि ये वीर इन्हां दी विचारधारा गुरमत अनुसार कित्थे खड़ी है। और कई बारी कोई ऐसा सवाल जिहदे नाल कोई बहुती मेजर कंट्रोवर्सी खड़ी होवे जां जिहदे नाल इन्हां वीरां दी असीं जुबान ना बंद कर दईए, कोई ऐसा आपां यतन ना करिए जिहड़े साडे गुरमत अनुसार शंके गुरमत के संबंध दे विच कोई शंके जां कैसियां गल्लां हन वो जरूर आप जी ने क्वेश्चन करने की कोशिश करनी। सो सवाल लिख के आप मैनू दे सकते हो। कुछ सवाल इन्हों के पास पहुँच भी गए हैं, उन्होंने पहला ये आप जी के नाल विचार साझे करनगे, उपरंत जिहड़ा सवाल आप जी पासों आवेगा
ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਣਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਣਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਂਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਬੰਗਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਾਏ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਲਚਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ,
ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਘੋਲ ਬੜਾ ਦੀਰਘ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਵਿਖਾਇਆ, ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਛੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਾਇਆ, ਪਿਨਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੋੜਾਂ ਸਨ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਖੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਰਪੂਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੱਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ। ਮੈਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਕਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਦਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ। 1880 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1906 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਜੋ ਸਪੇਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਈ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੇਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਇਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਾਸੂਸ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿੰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਲੰਡਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਸੂਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਧਰ ਭੇਜਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਸਰਦਾਰ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੰਬਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿੰਸਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸਨ ਆਪਣੇ 3-4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ, ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਉਹ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ 7:45 ਵਜੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ, ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇ, ਜੋ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਪਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਚਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਝੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿੰਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਘਟਣ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੰਗਰ, ਸਵਾਦਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਉਚੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਥਿੜਕੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਈ, ਗਾਤਰਿਆਂ ਲਈ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ
नहीं होया, अजे वो आज़ादी आ नहीं सकी। असी चाहुंदे हां ऐसा समाज, असी चाहुंदे हां ऐसी व्यवस्था, असी चाहुंदे हां एक ऐसा राजनीतिक प्रबंध जिहड़ा लोकां दा लोकां लई होवे। ठगी, चोरी, बेईमानी, भ्रिष्टाचार, लुट सुट और फिरका प्रस्ती, एक धर्म नूं कुचल देण लई, एक कौम नूं कुचल देण लई एक बहु गिणती कौम वल्लों यतन, असी ये कुछ नहीं सा चाहुंदे। ये उन्हां ने बड़े भरे मन नाल गल्लां साझीआं कीतीआं सन भी कई वार सानूं लगदा है साडीआं शहीदियां, साडा भोड़, साडा संघर्ष अजाई चलिया गया, क्योंकि इत्थे बदलिया ते कुछ भी नहीं, केवल चेहरे बदले ने। गुरु के प्यार वालिओ, उन्हां दे सुपने तदों ही साकार होणगे जे सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जे असी उन्हां दे सुपनिਆਂ मुताबिक एक सिस्टम पैदा करन ਵਿੱਚ सहाई होवांगे। गुरु दाता मेहर करे, उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਾਂ भी यतन करिए ਉਹ माहौल पैदा ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ माहौल पैदा ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਗਏ ਆ, ਕਰ ਗਏ ਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਨੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਮਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਕਟਾਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਣਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਔਖੇ, ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇ 1% 2% ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਏਦਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਖਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਤੇ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੰਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਜੋ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ
ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਣਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਦੀਬ ਕਵੀ ਨੇ बड़ी सुंदर गल कही है, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। हयात कहते ने जिंदगी नूं, कहते ने कि शहीद की जो मौत हुंदी है वो मौत नहीं, ਉਹਦੀ मौत कौमां दे विच नवीं रूह फूक जाया करती है। ते शहीद का जिहड़ा रुतबा है वो इस करके उच्चा हुंदा है क्योंकि शहीद का ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन बाणी को पढ़िया सानू हलेमी राज का एक जिहड़ा सुपना, हलेमी राज की गल जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के अंदर गुरु अर्जन साहिब जी ने की, जां बेगमपुरा शहर को नाम वाली गल बाबा रविदास जी ने अपनी बाणी के अंदर एक इस तरह का संकल्प दिता। जदों आपां गुरु की बाणी पढ़ते हैं, आशा की वार हर रोज़ कीर्तन के द्वारा गुरु घर विच गाई जाती है। उस बाणी के अंदर जो साडा समाजिक ताना बाना उलझिया होया सी, जिस तरह समय के अखौती धार्मिक बाणा पा के कुछ इस तरह के जिहड़े लोकां नूं गुमराह करके अपना पखंड का डेरा चलाउण वाले लोग सन, वो किवें समय के राजनीतिक आगुआं दे नाल घिओ खिचड़ी हो के उन्हां दे नाल इकमिक हो के ते लोकां नूं लुट रहे सन। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਗਾਇਣ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧਤ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋੜੀ ਰਾਸ ਕੋੜਾ ਵਾਹ ਪਾਰ ਕੋੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲੋਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਣਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, 84 ਦੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੋਂ ਲਈ ਸੀ ਵੀ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੇਤਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਮੈਕ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖੇੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਵਿਖੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।